વેલકમ સર, વેલકમ સર, વેલકમ. આ તમે જે ટાઇલ જુઓ છો એ ટાઇલ છે ને આ ફિઝો સેન્સર છે. એ સેન્સરથી અમે ટાઇલ બનાવેલી છે. એ સેન્સરનું મેઇન પ્રિન્સિપલ એ હોય કે તમે જ્યારે ચાલો છો, અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ છે સ્ટેપ એન્ડ ગ્લો. તમે જ્યારે સ્ટેપ કરશો ને ત્યારે જે તમારી મેકેનિકલ એનર્જી હશે ને, અમે એ મેકેનિકલ એનર્જીને આ સેન્સર છે ને એ ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં કન્વર્ટ કરશે. તમે જ્યારે આના ઉપર ફૂટસ્ટેપ આપશો ત્યારે જે બલ્બ છે આ સાઈડના એ ગ્લો પણ થશે, અને એની હારે હારે આની નીચે એક મોશન સેન્સર છે. જે મોશન સેન્સર ડિટેક્ટ થશે ને જ્યારે કે ના આના ઉપર કોઈ ઓબ્જેક્ટ ચાલ્યું છે, ત્યારે એ હજી બાજુમાં ડમી છે ને ત્યાં અમે રેકોર્ડેડ ઓડિયો છે નીચે આર્ડિનો યુનોમાં અમે કોડિંગ કર્યું છે કે જ્યારે આમાં મોશન સેન્સર ડિટેક્ટ થાય ત્યારે જે રેકોર્ડેડ ઓડિયો છે એ ઓટોમેટિકલી રન થશે. અને આના ઉપર એવા કેટલા સ્ટેપ્સ ગયા કે એવા કેટલા સ્ટેપ પર સ્ટેપ કેટલી એનર્જી પ્રોડ્યુસ થઈને એના માટે પણ અમે આર્ડિનો યુનોમાં કોડિંગ કર્યું છે. અને એ કોડિંગ અમે અહીંયા પીસીમાં દેખાડી છે વિથ કોડ કે બીજા દેખાડી છે કે અહીંયા કેટલા સ્ટેપ્સ કાઉન્ટ થયા અને કેટલા પર ફૂટ સ્ટેપ કેટલો હજી આવ્યો છે મિની વોટમાં પાવર, એ પણ અમે દેખાડી છે. તમે ફૂટ સ્ટેપ આગળ ચલાવીને જુઓ, આ જે ગ્લો છે ને એ ગ્લો થશે, અત્યારે માઇનર થશે. તમે જ્યારે આ ભાઈ ચાલ્યા ત્યારે જે આ મોશન સેન્સર ડિટેક્ટ થયું ને એના કારણે અહીંયા તમને સંભળાશે કે એ તમને ગ્રીટિંગ આપે છે કે તમે અમારા સાયન્સ વિભાગ દ્વારા સાયન્સ વિભાગ તરફ થઈ રહ્યા છો. Very good project. Everyone, my name is Janvi Gusani and my project name is Infinite Tire. In this we use one-way mirror of backside and two-way mirror front side. When we put both parallel, that makes effect like this. In this we use LED lights, cars and cardboards to make our project successful. And the principle of this project is infinite internal reflection. My name is Marmik Patel. Which this is Gesso puzzle. Gesso puzzle works on the principle of visual perceptions base. Which one you see longer? The second one is longer, but both are same because of the arrows directions. Here is the arrows are outside and second. Which one you see longer? You see first one longer, but both are same because it is side view and this is front view, so both are same and you can see our cutouts also. And second one, which one you see longer? B one is longer, A one is shorter, but both are same because we can measure it. When you measure it from scale, the measurement will be same, and when you put it up, it becomes small. Thank Good you. evening, everyone. My name is Malha Shukla. Today, I will going to make some kaleidoscopes. You can see here that I will make some kaleidoscopes here. You also see that we have written some principle of words and working about this. So main thing is that it is made up of triangular based shape, and we kept it in three views because because uh, uh, because they can see three different patterns from three different sides. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Drea Sakaria from Standard 5th B. My project name is Rotating Kaleidoscope. Its principle is it shows internal reflection. Here we place three triangles in triangular form, which shows the reflection of these flowers. Name of this project is Magnetic Leviating Rocket. It works on the principle of attraction of magnets. One magnet is placed here in this rocket top and the another one is placed here and is attached with a string. The string is placed here so that the magnets attract, magnets not totally attract each other. This is a tricky stick. I, Trisha Somaya from JP Modi, is going to explain it to you. So, if you can see, this works on the principle of hyperbola. The stick is at 45-degree angle and the curve is known as a hyperbola curve. So, we may first see that this may not pass through it, but if we move it, it will easily pass through it. Good morning. My name is Vishwa Khat. My name is Manas Lashkar.
Our project is about cyber security. Cyber security is the protection of our data, internet, and computers from cyber attacks. You can see that this is some frequent questions that are asked by many people. These are some do's and don'ts to prevent our data from cyber attacks. Do's means use strong and unique passwords. Don't means you do not use any public Wi-Fi for sensitive works. Backup your data. Backup your data daily. Do not click links and attachment that is suspicious. And we have created a web page for cyber security. These are some topics like theft protection, remote log, two-step verification for WhatsApp, etc. If you have to file any complaint about this, you can go and find and register your complaint in cybercrime.gov.in, or the helpline number is given by the department, that is 1930. So you can also file complaint on it. Thank you. के है बॉल में स्किम। इस बॉल को इस ग्रीन सर्कल में डालना है, इस ग्रीन सर्कल में डालना है, और है ना इस गेम को कंप्लीट करने में एक ही चांस मिलेगी। थैंक यू। ये है कार गेम, ये है डिवाइडर, और है ना एक भी गाड़ी ठोकनी नहीं चाहिए। थैंक यू। वेलकम टू बाइट ब्लिस रेसिपीज। ये एक ऐप है जिसमें हम फूड आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसमें सारी स्टेप बाय स्टेप हमको इंग्रेडिएंट्स दिए, न्यूट्रिशंस दिए, सब कुछ दिया है। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है सुष्मिता और मैं जेपी मोदी से। ये है मेरा प्रोजेक्ट स्मार्ट हाउस। इसमें ये है रेन डिटेक्टर। ये बारिश में काम होता है। जब आपके क्लोथ्स भीग जाते हैं तो ये क्लोथ्स को भीगने नहीं देता है। ये पूरा इसको कवर कर लेता है। जब बारिश आती है, बारिश के ड्रॉप्स गिरते हैं, और जब बारिश चली जाती है तो ये बंद हो जाता है। ये है कि प्रोटेक्ट गेट। जब यहाँ पे एक छोटा सा लाइट है और ये लेज़र के साथ चलता है। जब लेज़र और ये छोटा लाइट कनेक्टेड होता है तो यहाँ से थीफ जो है वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाइट के लिए नहीं जा पाता है क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड होते ही यहाँ बजर बजना चालू हो जाता है। और ये है स्मोक सेंसर। जब घर पे आग लगती है, हमारा मैग्नेट हाउस, ये इसका उपयोग जापान जैसे सिटी में जहाँ ज़्यादा भूकंप आता है इस जगह होता है। ये इसको मैग्नेट के वजह से ये पूरा भूकंप आने पर ये हिलता नहीं है, मकान को नुकसान कम होता है। ये नीचे मैग्नेट दोनों नॉर्थ और साउथ हो, ऐसे अलग नॉर्थ ध्रुव से बनता है और इसे ये हवा में रहता है। Good afternoon. This is our project Smart Waste Collector. It works on the moisture sensor. If any waste is put on this sensor, it will sense it that it is dry or wet. If any waste is put on this and it is dry, it will go into the dry chamber. If any waste put on this, it is wet, then it will go in the wet chamber. Thank you. Good afternoon. This is Rain Sensor project. In this project, if your clothes are drying outside of the house and if the rain comes, it will go inside of the house. And if the rain comes, if the rain goes, it will come outside of the house as per as the requirements. Science-based activity. The principle behind the ink is based on a silicon-based polymer which is hydrophobic. That's why it floats on water. Good afternoon. This is a rainwater harvesting model. It works on the principle that water is collected, filtered, and stored for future purposes like agriculture, industry, and personal use. Thank you. ગુડ આફ્ટરનૂન, મારું નામ સુતરિયાશ્રી છે અને મારું નામ ઘડિયા મંત્ર છે। આજે અમે ટપક પદ્ધતિ વિશે બોલી છી। આજે વિશ્વમાં પીવાના પાણીની સાથે ખેતીના પાણીની પણ ભારે અછત સર્જાઈ રહી છે। પરંપરાગત ખેતીમાં ઘણું પાણી વેડફાય છે અને જમીનનું ધોવાણ પણ થાય છે। તે સમસ્યા માટે આપણે ટપક સિંચાઈ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે। આ મોડેલમાં તમે જોઈ શકો છો કે મુખ્યત્વે 3 ભાગ છે। પાણીની ટાંકી જે મુખ્ય સ્ત્રોત છે, મુખ્ય પાઇપલાઇન જે પાણીને ખેતર સુધી પહોંચાડે છે, ડીપર્સ જે પાઇપલાઇનમાં નાના છિદ્રો હોય છે તેના દ્વારા છોડને પાણી મળે છે। હાલ સ્ટાર્ટ।
This is step farming. Step farming is done to reduce soil erosion and control the flowing of water. When rain comes, rain droplets then come on the mountain. They slide down to the steps, from which these steps then produce excess water which comes to the steps, and then at the end they reach ground level where all these seeds grow into plants. This is done to save water. એક એનર્જી ટ્રાન્સફર સ્વિંગ છે. પહેલા સ્વિંગમાં રહેલી આંતરિક ઉર્જા આ ફ્લેક્સિબલ પાઇપ દ્વારા દોલન ગતિ કરીને બીજા પાઇપમાં રૂપાંતરિત થાય છે. આ બંને સ્વિંગ એક સાથે ગતિ કરતા નથી. જ્યારે પહેલો સ્વિંગ પોતાની ગતિ પૂર્ણ કરે છે ત્યારે બીજો સ્વિંગ પોતાની ગતિ ઓટોમેટિક ચાલુ કરી દે છે. ગુડ આફ્ટરનૂન. આ એક શિશુ વોટર પંપ છે. જ્યારે આપણે તેના કોઈ એક છેડા તરફ આપણે તેને દબાણ લગાવીએ છીએ ત્યારે તેની સાથે જોડાયેલા પિસ્ટલ દ્વારા નીચે તરફ દબાણ લાગે છે. તેથી પાત્રમાં શૂન્ય અવકાશ સર્જાય છે અને પાત્ર સાથે જોડાયેલા પાઇપ દ્વારા આપણને પાણી બહાર નીકળતું જોવા મળે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે મનુષ્યની શારીરિક ઉર્જાનું યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરી અને વીજળી વગર આપણે પાણીને ઉપર તરફ ખેંચી શકીએ છીએ. તેમજ જે વિસ્તારમાં આપણે વીજળીની અછત સર્જાતી જોવા મળે છે તે વિસ્તારમાં આપણે શિશુ વોટર પંપનો ઉપયોગ કરીને પાણીને ઉપર તરફ ખેંચી શકીએ છીએ. थैंक यू. पुली सिस्टम इसमें मैकेनिकल एडवांटेज की मदद से भारी वेट हम आसानी से खींच सकते हैं. ये लिफ्ट और ऑयल माइनिंग के प्रोसेसेस में यूज होता है. और ये है कंपाउंड पुली. एक से ज़्यादा पुली को कंपाउंड पुली कहते हैं. इसमें लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें हम भारी वेट आसानी से खींच सकते हैं. આ છે એકો. જ્યારે આપણે માઉન્ટેન્સમાં જાય કંઈ બોલી અમે તો એને એકો કહેવાય. જ્યારે અમે કંઈ બોલી તો એ અવાજ જેમ ગૂંજાય ને એને એકો કહેવાય. જેમ કે આપણે અહીંયાથી બોલી છીએ તો એ સાઉન્ડ ટ્રેવલ થઈને આ પાઇપ સુધી જશે, પછી પાછળ એ રિવર્સ છે ને એ સાઉન્ડ ફરીથી ટ્રેવલ થઈને પાઇપ સુધી જશે. એટલે સાઉન્ડ એકો થાય. જ્યારે 0.1 સેકન્ડે ડિલે થઈ જાય ને સાઉન્ડને આતા ત્યારે એ એકો બને. થેન્ક યુ. આફ્ટરનૂન ઓલ. મારું નામ આધ્યા પરેશભાઈ ગંજારિયા છે. ગુડ આફ્ટરનૂન ઓલ. મારું નામ મુંગરા નૈત્રી છે. આ છે ફ્લોટિંગ ગ્લોબ. હવાના જથ્થાને કારણે આ દળો ઉપર તરફ ગતિ કરે છે અને તે જ સમયે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ તેને નીચે પર ધકેલે છે. જ્યારે આ બે વિરુદ્ધ બળ સમાન રીતે ભેગા થાય છે ત્યારે દળો હવામાં સ્થિત રીતે ઉડા કરે છે, બીજી કોઈ દિશામાં નથી પડતો. આ એક ક્લેમ્પિંગ સર્કિટ છે જેમાં એક ક્લેપ કરશો એટલે બલ્બ ઓન થશે, બીજી ક્લેપ કરશો એટલે બલ્બ ઓફ થશે. આમાં રિલેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. મારું નામ સંઘાણી ઋષિ છે. આજે રોપે મોડેલ જે તાર ઘર્ષણ અને ગતિના નિયમો પર આધારિત રહે છે. મારું નામ ગાડિયા નિયતિ છે. આ કાર્ડબોર્ડમાંથી બનાવેલો રોબોટ છે. વિદ્યુત ઉર્જાનું યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે અને આમાં ડીસી મોટરનો પણ ઉપયોગ થાય છે. થેન્ક યુ. ગુડ આફ્ટરનૂન. મારું નામ કરમોર આરવી રમેશભાઈ છે. હું ધોરણ 5th એમાં અભ્યાસ કરું છું. આ પ્રોજેક્ટનું નામ છે રે ઓપ્ટિક. આ છે બહિર્ગોળ. બહિર્ગોળમાં બધી જ રેખાઓ એક જ શિરોબિંદુઓ પર ભેગી થશે. આ છે અંતર્ગોળ. અંતર્ગોળમાં બધી જ રેખાઓ ફેલાશે. આ છે ગ્લાસ. ગ્લાસમાં બધી જ રેખાઓ અંદરથી જોતા રેખાઓ જાડી લાગે છે, જ્યારે બહારથી જોતા રેખાઓ પાતળી અને સીધી લાગે છે. આમાં પણ એમ જ છે. અંદરથી જોતા રેખાઓ જાડી લાગે છે, જ્યારે બહારથી જોતા રેખાઓ પાતળી અને સીધી લાગે છે. આ કેમેરા અને ચશ્માના લેન્સમાં ઉપયોગી છે. આ દૂરના ચશ્મા માટે છે અને નજીકના ચશ્મા માટે છે. આ જંતર મંતરનો પ્રોજેક્ટ છે જેમાં સૌપ્રથમ સમ્રાટ યંત્ર, આ 3 રામ યંત્ર અને આ 3 દિશા સૂચન છે. સમ્રાટ યંત્ર પર જ્યારે આપણે ઉપર ઊભા રહીએ છીએ ત્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ પડે છે અને તે પ્રકાશ પરથી પડછાયો પડતા આપણે સમય નક્કી કરી શકીએ છીએ. અને ત્યારબાદ આવે છે ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ સિસ્ટમ. આપણે રેગ્યુલર કોમ્પ્યુટરમાં બિટ્સનો ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ આ કોમ્પ્યુટરમાં ક્યુબિટ્સ એટલે કે ક્વોન્ટમ બિટ્સનો ઉપયોગ થાય છે. ક્વોન્ટમ બિટ્સ એ બાઇનરી કોડ એટલે કે 0 અને 1 ની વચ્ચે આવેલા હોય છે, જેથી ઝડપથી કાર્ય કરે છે. એઆઈમાં આનો ઉપયોગ એઆઈમાં થાય છે. ગુડ આફ્ટરનૂન. જય પ્રભુ. મારું નામ સોરઠિયા વૃંદ છે. આજે હું તમને આ સોલેરિયમ વિશે માહિતી આપીશ. સોલેરિયમ એટલે સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા સારવાર કરવાનું કેન્દ્ર. આને
હેલિયોથેરાપી પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આધુનિક દવાઓ એટલી બધી વિકસિત નહોતી ત્યારે આનો ઉપયોગ ટીબી, ચામડીના રોગો અને હાડકાના રોગો મટાડવા માટે થતો હતો. તમે જોઈ શકો છો તેમ આ આખી ઇમારત છે. આની ખાસિયત એ છે કે આ એક વિશાળ ધરી પર જે રીતે સૂર્ય પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં જાય છે તે રીતે આ ગોળ ગોળ ફરે છે, જેથી દર્દીને સતત સૂર્યપ્રકાશ મળી રહે. આમાં ખાસ પ્રકારના કાચો લગાડવામાં આવ્યા છે. આ કાચ સૂર્યના હાનિકારક કિરણોને રોકે છે અને ફક્ત રોગ મટાડતા કિરણોને જ શરીરમાં અંદર પ્રવેશવા દે છે. આપણા જામનગરના રાજા જામ રણજીતસિંહ દ્વારા 1934માં આનું નિર્માણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. ફ્રેન્ચના ડોક્ટર જીન શેડમેન દ્વારા આની ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આખા વિશ્વમાં આવા માત્ર 3 જ સોલેરિયમ હતા, જેમાંથી આપણા જામનગરનું સોલેરિયમ ખૂબ જ પ્રખ્યાત હતું. થેન્ક યુ. આ એક મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ છે જેની શોધ હેનરી મોસલે દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી. આમાં કુલ 118 તત્વો આવેલા છે જેને આપણે 4 ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. અને આ એક નવી ડિઝાઇન છે કે જેથી કરીને બાળકો આને સહેલાઈથી સમજી શકે અને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ એનો પોરવાય. અને આ એકદમ રેર પિરિયોડિક ટેબલ છે કેમ કે અમે આમાં ઓબ્જેક્ટ્સને એલિમેન્ટ્સના ફોર્મમાં રાખવામાં આવ્યા છે. અને ઇંગ્લિશમાં એ પણ કહેવાય છે કે ધ મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ ઇઝ અ મેજેસ્ટિક ટેબલ ઓફ 118 એલિમેન્ટ્સ. અને આ બધા એલિમેન્ટ્સ અથવા તો ઘન, પ્રવાહી કે વાયુના સ્વરૂપમાં જ આવેલા હોય છે. થેન્ક યુ. આ હાઇડ્રોલિક લિફ્ટ છે. આપણે અહીંયાથી પ્રેશર દેશી તો અહીંયાથી પ્રેશર એક્ઝર્ટ થશે અને આ લિફ્ટ ઉપર થશે. અને આ છે ને ફ્લુઇડ મેકેનિઝમ પર વર્ક કરે અને આની જે વેઇટ કેપેસિટી હોય એ નોર્મલ લિફ્ટ કરતાં વધારે હોય. અને આમાં આપણે વધારે જેમ કે પેશન્ટ્સ હોય તો આપણે બધાને લોડ કરીને સાથે ઉપર લઈ જઈ શકીએ. આ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ્સ ઉપર આપણે જોવા મળી શકે જ્યારે ક્રેન્સ હોય બહુ વધારે લોડ ઉપાડી ના શકતા હોય ત્યારે હાઇડ્રોલિક લિફ્ટનો યુઝ થાય અને ક્વોલિટી બહુ સારી હોય ને ઇઝીલી મેન્ટેન થઈ શકે. અને જ્યારે આપણે કંઈક ટાયર્સ હોય અને ચેન્જ કરવા હોય તો નીચેથી આપણે જેક યુઝ કરીને એમાં હાઇડ્રોલિક લિફ્ટનો યુઝ થાય. થેન્ક યુ. આ છે ટેસ્લા ટાવર. તમે તમારા ઘરે ટ્યુબલાઇટ્સ અને બલ્બ્સ હશે, રાઈટ? જ્યારે આપણે કનેક્શન સપ્લાય કરીએ ત્યારે જે ગ્લો થાય. બટ ટેસ્લા ટાવરનો મેઇન મોટિવ એ છે કે વી કેન મેક અ બલ્બ ગ્લો વિધાઉટ એની કનેક્શન. એટલે એમાં કનેક્શનની જરૂરત જ ના પડે. એટલે અહીંયાથી આપણે પાવર સપ્લાય કરશું. એ પાવર અહીંયા જનરેટ થશે. આ વાયરમાં ટ્રાન્સફર થઈને કોપર વાયરમાં ટ્રાન્સફર થશે. કોપર વાયર એને રેડિયેટ કરશે એટલે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ બનશે. એ ફિલ્ડમાં જ્યારે આ બલ્બ આવશે ત્યારે આ ગ્લો થશે. એઝ વી નો કોપર ઇઝ અ ગુડ કંડક્ટર ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો એ પોતાની જે એનર્જી છે એ રેડિયેટ કરશે બહારની બાજુ, જેના લીધે અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ બનશે. તો જ્યારે બી આપણે CFL અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડને કોન્ટેક્ટમાં લાવશું એ પોતે ગ્લો કરશે વિધાઉટ એની કનેક્શન. આ છે ટેસ્લા કોઇલ. આ ટેસ્લા ટાવરનું મિની વર્ઝન છે. આપણે એને ડિરેક્ટ સપ્લાય આપ્યો તો જ્યારે આપણે અહીંયા બેટરીનો સપ્લાય આપી છીએ. જ્યારે 2 કોઇલ્સ પેરેલલ આવે ત્યારે વચ્ચે એક મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ ક્રિએટ થાય છે જેનાથી આ LED ગ્લો થાય છે અને જ્યારે દૂર વયું જાય તો આ બંધ થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે કોઈ બી વાયરિંગ યુઝ નથી કરી. આ વિધાઉટ વાયર ચાલે છે અને આ બેટરીની મદદથી ચાલી રહ્યું છે કેમ કે કોપરમાં એક ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ડક્ટ કરી શકે છે. એના માટે LED ગ્લો થાય છે. થેન્ક યુ. મોડલ બનાવ્યો છે. જ્યારે સનલાઇટની રેઝ આની ઉપર પડે ને ત્યારે આ મિરર્સ છે ને હીટ થઈ અને નીચેની વિન્ડ પર હીટ થઈને ટાવરમાં આવે. પછી ટર્બાઇન્સ ફરે અને થર્મલ એનર્જીને છે ને ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે અને પછી બહાર આવે ને પછી બધાના ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પહોંચે. થેન્ક યુ. આ લાઈફાઈ છે જેનું ફૂલ ફોર્મ લાઇટ ફિડેલિટી છે. લાઈફાઈ એટલે કે જે વિધાઉટ કનેક્શન ડેટા ટ્રાન્સફર કરે છે. આ સાઈડ લાઇટ છે, આ સાઈડ લાઇટ છે અને આ સાઈડ સોલાર પેનલ છે. જ્યારે સોંગ ચાલુ થાય છે એટલે કે ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે ત્યારે એની વચ્ચે કાંઈ પણ ઓબ્જેક્ટ કે ઓબ્સ્ટિકલ આવે છે કે જે એને નડતરરૂપ હોય છે ત્યારે ડેટા ટ્રાન્સફર થવાનું બંધ થઈ જાય છે. અને આનો એડવાન્ટેજ એ છે કે આમાં હેકિંગની પોસિબિલિટી 0 છે કેમ કે આ ઇન્ટરનલી કનેક્ટેડ છે તો આ હેક થવાનું પોસિબલ છે જ નહીં. થેન્ક યુ. ગુડ ઇવનિંગ. આ એક હ્યુમન ફોલોવિંગ રોબોટ છે અથવા તો તમે આને લિનિયર પાથ ડિટેક્ટિંગ રોબોટ બંને તમે કહી શકો. કારણ કે આ જે રોબોટ છે એ એક સ્ટ્રેટ વેમાં જ આગળ વધે છે અને હ્યુમનને પણ એ ફોલો કરે છે. તો આ રોબોટમાં માની લો કે આ જે બેટરી છે એ કોઈ ભારે ઓબ્જેક્ટ છે અને મારો હાથ છે એ મોશનમાં છે. તો આ રોબોટ મારા હાથને એના સેન્સરથી સેન્સ કરીને ફોલો કરશે.
આ મેઇનલી આ એરપોર્ટ્સમાં યુઝ થાય છે. ફોરેન એરપોર્ટ્સમાં લગેજ ઉપાડવા માટે યુઝ થાય છે. તમે સમજી શકો છો કે આ એક લગેજ છે અને આ એક હાથ છે અને આ સેન્સરથી મને ફોલો કરશે. ચાલતો નથી. So, do you have plants at your house? If you do, this project is the best one for you. Sometimes when you go out of town, you don't have enough people in your house to water the plants. This one is an automatic watering machine. In that, we have a humidity sensor in the soil. જે આપણા માટીનું અગર લીલાશપણ હોય તો એ પાણી નહીં કાઢે ને અગર માટીની લીલાશપણ ઓછી છે તો અત્યારે હું આ સેન્સરને બારે કાઢીશ તો માટીની લીલાશપણ ઓછી છે તો એ પાણી કાઢવા માંડશે. જાણે આપણે અત્યારે જોઈ છે કે પાણી કાઢે છે ને હું આને જેમ અંદર નાખીશ એટલે એ માટીની લીલાશપણ સેન્સ કરી ને બંધ કરી દેશે પાણીના આવવાનું. The concept is based on an advanced humidity sensor which checks the water level of the soil. If it is too high, then it will stop releasing water because excessive water is not good for a plant. Less water, then it will start watering on its own. ફ્રાન્સ ને ડેનમાર્કમાં આ ઉપયોગ બહુ સરખી રીતે થાય છે એટલે ઓછા મેન પાવરમાં વધારે કામ કરી શકે છે ને એ ગુડ રિઝલ્ટ યુઝ કરી શકે છે આ વસ્તુનો. This entire concept is made only by 300 rupees. Hence it is very commercially usable and it is usable by small farm owners as well. આ સપોઝ કે હાઈવે છે, તમારી પાસે 3 લેન છે તો આ 2 લેન બ્લોક્ડ છે તો તમે કયા લેનમાંથી જાશો? તો એ આપણે હ્યુમન માઇન્ડથી 1 સેકન્ડમાં વિચારી શકીએ કે આ લેન ખાલી છે એટલે આ લેનથી જઈ શકીએ. So this robot thinks exactly just like a human. 2 lanes are blocked. Hence the third lane, the empty one, will be taken by the robot. The robot uses an ultrasonic sensor which matches the distance between the object and the robot and a light sensor which keeps it on the road. So I'll show you an example on the junction. Takes a turn, puts a sound of a beep showing that it has recognized the obstacle. It takes a turn, stops and reaches the destination perfectly. There are 52 combinations of placing obstacles, but we have coded our robot such so that it covers all of them and in one single spree. Thank you. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. તો આ એક મેશ સોલ્વિંગ રોબોટ છે જે 3 અલ્ટ્રાસોનિક સાઉન્ડ સેન્સર અને એક આર્ડિનો મેગા 2560 ચિપથી ચાલે છે. આને પાવર મોબાઈલ અને 12 વોલ્ટની રિચાર્જેબલ બેટરીથી અમે દઈએ છીએ. આને તમે અગર એન્ટ્રી પોઈન્ટ ઉપર મૂકો તો એની મેળે રસ્તો સ્કેન કરીને એના સેન્સરની મદદથી એક્ઝિટ પોઈન્ટ ઉપર આવી શકે છે. અને માનો કે ચાલતું હોય અને અચાનકથી તમે એની સામે ઓબ્સ્ટેકલ મૂકો તો એ ઓબ્સ્ટેકલને સેન્સ કરી અને 180 ડિગ્રી ટર્ન લઈ શકે અથવા તો ઓબ્સ્ટેકલ જ્યાં સુધી હટે નહીં ત્યાં સુધી વેઇટ કરે છે અને પછી આગળ વધે છે. તમે એનો ડેમો જોઈ શકો. ઓબ્સ્ટેકલ अभी जैसे कि ये तीनों साइड से इसके सेंसर्स ब्लॉक है तो इसके लिए एआई के लिए ये उसको डेड एंड मानता है. तो ये जब आगे जाएगा तो ये इसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ये पीछे जाए पर पीछे इसके सेंसर नहीं है तो इसको पता नहीं है कि कहीं पीछे ऑब्स्टेकल है कि नहीं, तो उससे हार्म होगा. और आगे से या तो ये 180 डिग्री का टर्न मारे तो ये आगे जाके 180 डिग्री का टर्न मारे जिससे सेफ्टी भी रहे. ये सिस्टम मेनली डेड एंड्स को सेंस करता है और ब्लाइंड स्पॉट्स पे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में मदद करता है. अभी अचानक से अगर कोई गाड़ी सिटीज में हमको पता नहीं रहता कि कहीं से भी आ जाती है, अगर ये समझ ले कि ये हमारी गाड़ी अभी जा रही है और ये जो प्लास्टिक का ऊपर का कवर है ये गाड़ी है कोई दूसरी, तो अगर इधर से हमको दिख नहीं रहा क्योंकि ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है तो इधर से कोई भी गाड़ी आएगी तो ये फिर से 180 डिग्री या तो 90 डिग्री का टर्न मारेगा. આ સિસ્ટમ અત્યારની ન્યૂ ટેકનોલોજી કાર્સમાં જે એડા સિસ્ટમ આવે એનું તે એક પ્રોટોટાઇપની જેમ છે.
આ ડીએનએ નું વર્કિંગ મોડલ છે. આપણી બોડીની અંદર જે સેલ હોય ને એની અંદર ન્યુક્લિયસ હોય. ન્યુક્લિયસની અંદર ક્રોમોઝોમ હોય જે ક્રોમેટીનથી બનેલું હોય. ક્રોમેટીનની અંદર આ ડીએનએ પ્રેઝન્ટ હોય. હવે ડીએનએ એટલે શું? ડીએનએ એટલે કે આપણી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જે જનરેશન આફ્ટર જનરેશન પાસ થતી હોય. બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે આપણી આઈનો કલર છે, આપણો વોઇસ છે, આપણો ફેસ છે, એ આપણા પેરેન્ટ્સ કે પછી આપણા કઝિન્સથી રિલેટ થતું હોય તો એ ડીએનએ થ્રુ થતું હોય. ડીએનએના 4 નાઇટ્રોજનસ બેઝ હોય: એડિનિન, થાઇમિન, ગ્વાનિન અને સાઇટોસિન. અને રિબો શુગર અને ફોસ્ફેટ એ ડીએનએના સ્ટ્રક્ચર. અમે તમને riddles આપશું. એ riddlesમાંથી તમને જેમાંથી એનું જે બી આન્સર હોય એનું ડાયાગ્રામ અને એનું નામ તમે બે પેનથી મેચ કરો તો બઝર વાગે, અને અગર એ આન્સર ગલત હોય તો બઝર ના વાગે. Good morning, good afternoon. Today our project is about cell. There are two types of cell, plant cell and animal cell. Now you would be wondering what is the difference between them. There are three major differences. First difference is plant cell have this cell wall. Cell wall helps it to stay strong and fragile. Now animal cell doesn't have cell wall because they are meant for movement. Now second difference is chloroplast. Plant cell have chloroplast because they can process their food by their own. They contain a green pigment called chlorophyll which carries out the process of photosynthesis. Now when we talk about animal cell, it does not have any chloroplast. So we as a human or animals cannot process our food or on our own. So we doesn't have any chloroplast. Now third difference is plant cell. Third difference in plant cell and animal cell is of vacuoles. Plant cell have very large vacuoles because they does not have any excretory system. Now when we talk about animal cell, it has either small vacuoles or it does not have any vacuoles. Now there are many organelles which are in the common like nucleus, mitochondria, microtubules, microfilament, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. In all, there are in the human body there are 10 raised to power 14 cells, and in plant cell there are cell variation, so exact ratio is not fixed. આપણે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમનું એક રિપ્રેઝન્ટેશન લીધું છે જેમાં મેજરલી બ્રેઇન અને સ્પાઇનલ કોર્ડ કન્સિસ્ટ થતા હોય. બ્રેઇનમાં એક ટર્મિનેશન રિજન ઉપર એક પાર્ટ હોય જેને આપણે મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા કહીએ છીએ, જે ફર્ધર એક્સટેન્ડ થઈને સ્પાઇનલ કોર્ડનું ફોર્મેશન કરે છે. સ્પાઇનલ કોર્ડથી મેજરલી આપણી બોડીમાં જે રિફ્લેક્સ એક્શન્સ હોય, વોલેન્ટરી ઇનવોલેન્ટરી એક્શન્સ, એ કહી શકીએ તો મેઇન હબ છે એના કંટ્રોલ અને કોર્ડિનેશન માટે. સ્પાઇનલ કોર્ડ જે નેચરમાં બહુ ટેન્ડર છે, અગર આપણે પડ્યા તો એમાં બહુ ઇઝીલી ડેમેજ કોઝ થઈ શકે છે, પણ એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આપણી બોડીમાં ગોડ ગિફ્ટેડલી બોની સ્ટ્રક્ચર છે જેને સિંગલ યુનિટને તો આપણે વર્ટિબ્રે કહીએ છીએ, અગર એને લાઇન ટુ લાઇન આપણે સ્ટેક કરીએ છીએ તો સ્પાઇનલ કોર્ડનું ફોર્મેશન થાય છે. સ્પાઇનલ કોર્ડમાં એડલ્ટ સ્ટેજ ઉપર 26 બોન હોય ઇન ટોટલ, પણ અગર ઇન્ફેન્ટ છે, હજી ન્યૂબોર્ન બેબી છે, તો એમાં 33 બોન્સ હોય, કારણ કે ત્યારે અમુક બોન અનફ્યુઝ હોય અને ફ્યુઝ થઈને પછી સિંગલ બોનનું ફોર્મેશન કરે છે. અને સ્પાઇનલ કોર્ડ 5 રિજન્સમાં ડિવાઇડેડ છે. જે ફર્સ્ટ 7 બોન છે એ સર્વાઇકલ રિજનમાં આવે, જે આપણી નેકવાળો રિજન છે. આપણી જે ફર્સ્ટ સર્વાઇકલ બોન છે એને આપણે એક્સિસ કહીએ છીએ. સ્કલની એક બોન છે ઓક્સિપિટલ બોન, જેની સાથે બોન્ડ બનાવીને આપણી બોડીમાં યસ અને નો વાળી મોમેન્ટ્સ પોસિબલ કરે છે. ये है कॉन्केव मिरर. इसमें आप सीधा लाइट मारोगे तो सीधा ही जाएगा. इसमें आपको ये स्ट्राइक को ऐसे सीधा मार के इसको बाहर निकालना. ये है ये गेम. आफ्टरनून. ये एक्टिविटी का नाम पाथ फाइंडर है. उसमें बच्चों का मोटर स्किल बढ़ता है और उसका ध्यान बढ़ता है. આફ્ટરનૂન જય પ્રભુ. મારું નામ તીર્થ ધોકાઈ છે. હું ધોરણ 5 ગુજરાતી માધ્યમમાં અભ્યાસ કરું છું. આ એક્ટિવિટીનું નામ છે મેજિક ફોર્સ. આમાં ન્યૂટન અલેશિયા છે. આમાં સાઉન્ડ એન્ડ ફોર્સ ભેગા થાય એટલે આ દડો ઉપર આવે છે. गुड इवनिंग मैम. इस गेम का नेम है ब्रेन वर्सेस हैंड. इस गेम में बच्चों का मोटर स्किल बढ़ता है, ब्रेन स्किल बढ़ता है. ये फर्स्ट इनोसा गेम है जिसमें बच्चों का बैलेंस अच्छा होता है, जिसमें आपको ये जो फोर्स है ना ये ग्लास के अंदर ऐसे जाना चाहिए. थैंक यू. આ એક ગેમ છે જેમાં તમારે આની મદદથી મેગ્નેટ વાળા બનાના કાઢવાના છે. તમને 3 ચાન્સીસ મળશે, એમાં તમારે 2 બનાના કાઢવાના છે અને એ પણ તમારે જોયા વગર કાઢવાના છે. અને આનાથી તમારે છે ને તમે મેગ્નેટિક ફોર્સ વિશે શીખો છો, જેનાથી તમે આકર્ષણ નભાકર્ષણ શીખો છો, અટ્રેક્શન અને રિપેલ, કે મેગ્નેટ કેના સાથે ચોટે છે અને કેના સાથે નથી ચોટતું.
આ જ પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ્ય હતો. મારું નામ પ્રિયાંશુ છે અને મારું નામ દિયા છે. અમે લોકોએ આ વેબસાઇટ બનાવી છે ડિસ્કવર યોર કોસ્મિક બ્લુપ્રિન્ટ, જેમાં જે યુઝર પોતાની બર્થ ડેટ, બર્થ ટાઈમ, બર્થ પ્લેસ ને નામ એન્ટર કરે તો એના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય, સૂર્ય રાશિ, ચંદ્ર રાશિ, લગ્ન રાશિ ને મૂલાંક, આ 4 વસ્તુ આવે ને એના બેઝ ઉપર એની જે સ્ટ્રેન્થ્સ ને વીકનેસ, પછી લકી ડેઝ, લકી કલર, એ બધું ડિસ્પ્લે થાય ને અમે એની પ્રિન્ટેડ ફોર્મેટમાં એને આપી. છે. હાય, મારું નામ હસ્તી છે. અમે બેસિકલી કરીએ આ તમારી ઝોડિયક સાયન્સ હોય છે, અલગ અલગ 12 ઝોડિયક સાયન્સ હોય છે, એના ઉપરથી અમે તમારો પર્સનાલિટી ટ્રેટ્સ ડિસાઇડ કરીએ છીએ. હવે પહેલી સાઇન છે સનશાઇન, મૂનશાઇન અને રાઇઝિંગ સાઇન. સનશાઇન એ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે તમારો સોલ શું છે, સેલ્ફ શું છે. મૂનશાઇન તમારી મેન્ટાલિટી ઉપર ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે અને રાઇઝિંગ સાઇન તમારી સોશિયલ ઇમેજ ઉપર ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. હવે આ બધું ટોટલી આવી જાય પછી તમારી એક હોરોસ્કોપ નીકળે છે. હોરોસ્કોપમાંથી અમે તમારું પર્સનાલિટી ટ્રેટ્સ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે જેમાં તમે જ્યારે બોર્ન થયા હતા ત્યારે સન કઈ ડાયરેક્શનમાં હતો, મૂન કઈ ડાયરેક્શનમાં હતો, એ ઉપરથી તમારી પર્સનાલિટી ડિસ્ક્રાઇબ થાય છે. ગુડ આફ્ટરનૂન. મારું નામ પરી ભંડેરી છે. હું 9th ગુજરાતી મીડિયમમાં અભ્યાસ કરું છું. અમે આ હોલોગ્રામનો પ્રોજેક્ટ બનાવેલો છે. આ પ્રોજેક્ટમાં અમે આ એલઈડીની સ્ક્રીન રાખેલી છે. સ્ક્રીન દ્વારા અને આ લેમિનેશન સીટ છે. જ્યારે સ્ક્રીન દ્વારા પિક્ચરમાંથી લાઇટ આવે છે, જે લાઇટ આના ઉપર પડે છે ત્યારે પ્રકાશનું પરાવર્તન થાય છે. આ પરાવર્તનના લીધે તમે આ વચ્ચે 3D ઇફેક્ટ જોઈ શકો છો. આનો ઉપયોગ આપણે મેડિકલમાં સર્જરી માટે કરી શકીએ છીએ, શિક્ષણ માટે કરી શકીએ છીએ, એન્ટરટેનમેન્ટ માટે કરી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ.